Welcome to the National University online class, subject mathematics, course code 213703. Name of the course, Advanced Calculus 1. Title of the lecture, Reduction Formula for a Definite Integral. This is Muhammad Zakir Hussain, Assistant Professor at Government Tolaram College. Dear students, today we'll enjoy the class reduction formula for a definite integral. For definite integral, what should be the cases we have to learn today? So I would like to start from the beginning. So dear students, this is the statement of reduction formula. Euler's formula. Euler formula. If n is positive integer, then show that I equal to integration 0 to pi by 2 sine to the power nx dx equal to 0 to pi by 2 cos to the power nx dx equal to, for even n minus 1 into n minus 3 into n minus 5 5 3 1 divided by n into n minus 1 into n minus 4 6 4 2 into pi by 2 when n is even. When n is odd, that times it will be n minus 1 into n minus 3 6 4 2 divided by n into n minus 2 into n minus 4 5 3 1. This is the statement of reduction formula for reduction integral. To discuss the definite integral about reduction formula, that times we have to know the Euler formula. This is the statement of Euler formula. Now we'll try to prove it. Proof 1. Proof I equal to, this is the given, there is a statement 0 to pi by 2 sine to the power nx dx. Very well, reduction formula for indefinite integral, there we proved already. So the similarity cases are available here. When you would like to solve this one, you need a sine to the power n minus 1 x into sin x by using the ওখানে আমরা যে সূচক করি তুমি জানো ইন্ডাইসিস ইংলিশে বলে সূচকটা যখন আমরা করি দেখো sin to the power n minus 1 x into sin x কে তুমি যদি সূচক করো তাহলে কিন্তু তুমি sin to the power n minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 কেটে যাবে ঠিক আগেরটাই আমাদের চলে আসবে সো এখানে সূচক ব্যবহার করা হয়েছে ইন্ডাইসিস now this is for definite integral but there is the mode of uv so uv তে যখন আমরা করব very well when integration by parts that times say here u into v there are two types so you have to follow the lead. If you follow the lead, it's very easy to identify what will be u and v. So according to the lead, first logarithm, there is no logarithm. Second inverse is there, say inverse. So then algebra, trigonometry, and exponential functions. সো এখান থেকে আমরা যদি এটা ডিসকাস করি ইজিলি আমরা দেখছি এখানে আমাদের
পাওয়ার আগে সাইন টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এক্স, এটা আমাদের ইউ হবে এবং সাইন এক্স কেমন ভি হবে। সো ইউভি ফর্মুলা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব কি ইউভি ফর্ম ভেরিয়েবল ইউ ইন্টিগ্রেশন ভি এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডিডিএক্স অফ ইউ ইন্টিগ্রেশন ভি এক্স জিএক্স। হ্যাঁ, এটা আমরা সবাই জানি, এটা হচ্ছে এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা যে করি তাহলে এখানে দেখো ইন্টিগ্রেশন এটা ইউ সাইন টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এক্স আর ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2 সাইন এক্স। তো সাইন এক্স কে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পেয়ে যাব মাইনাস কজ এক্স। হ্যাঁ, তারপরে এটাকে লিমিট করে দিলে এটা হবে পাই বাই 2 0। ঠিক আছে, পাই বাই 2 0। এখানে সাইনের উপরে পাওয়ারটা হবে এখানে। হ্যাঁ, এই থার্ড ব্র্যাকেটটা এনি হাউ মিসিং, এখানে চিন্তা করবো এখানে পাই, এখানে সাইনের উপর কোনো ভ্যালু বসার কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, এখানে থার্ড ব্র্যাকেটটা এখানে দিবে, তাহলে তুমি মাইনাস কস পাই বাই 2 কস 90 0 মাইনাস মাইনাস প্লাস কস 0 1। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এই 1 পেয়ে যাব। ঠিক আছে, আর এটা এখানে আরো একটা হচ্ছে পাই বাই 2 যখন আমরা 0, সো কনভার্ট করলে এটা সব আছে আমাদের 0 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভ্যালুটা বসানোর পরে আমাদের এটা আমরা সবগুলো পেয়ে যাব কি 0। অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা এটা কাজ করি তখন একবার ইভি ফর্মুলা করে যে রেজাল্টটা পাবো তার উপর ইন্টিগ্রেশন করলে সব থেকে ইজি হয়। সবগুলো ভ্যালু ফাইনালি পাওয়ার পরে যদি আমরা করি তাহলে লিমিটটা বসলে সব থেকে বেশি ইজি হয়ে যায় কাজটা করতে। হ্যাঁ, যাকে এটা আমরা এখান থেকে 0 পেয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, দেন এখানে হবে কি ইন্টিগ্রেশন সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে ডিডিএক্স অফ সাইন টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এক্স ইন্টিগ্রেশন sin x dx, then close, then dx। এটা যদি করি তাহলে ddx of sin to the power n minus 1 x equal n into x to the power n minus 1 because we are considering sin x for x, so again according to the chain rule it will be cos x, cos x into cos x, cos x into cos, because integration sin x dx মানে cos x। এখানে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব। আমরা এখানে কিভাবে এই এটা ছিল আমাদের মাইনাস প্লাস হলো কিভাবে, বিকজ আমরা ইন্টিগ্রেশন sin x dx মানে যে মাইনাস cos x হবে আমরা জানি, সেই মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে এখানে। ঠিক আছে, সো এটাকে লিমিট বসালে এটা ভ্যালু বসালে আমাদের 0 হচ্ছে, আর এখানে n মাইনাস 1, আর এই ভ্যালুটা এখানে আমরা লিখবো এই cos স্কয়ার, cos ইনটু cos x মানে cos স্কয়ার x, আমরা লিখবো 1 মাইনাস sin স্কয়ার বিকজ ইট ইজ সাইন ফর্ম। সো মাল্টিপ্লাই করে দেবো এখন আমরা এটাকে n মাইনাস 1 ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2, এটা 1 মাল্টিপ্লাই করলে আমরা এটা পেয়ে যাব sin টু দি পাওয়ার n মাইনাস 2x dx। এগেইন এই মাইনাস 1 এটা এবং এটা দিয়ে গুণ করলে মাইনাস, এখানে আমরা পেয়ে যাব কি এই n মাইনাস 1 তো এখানে আছেই, সো এই মাইনাসের জন্য এখানে মাইনাস, আর এটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যায় n মাইনাস 1 ইনটু 0 টু পাই বাই 2 আর sin টু দি পাওয়ার n মাইনাস 2x ইনটু sin স্কয়ার x। এটাকে যদি ইনডাইসিস করি, হ্যাঁ সূচক করি, তাহলে আমাদের শুধুমাত্র n চলে আসবে। সো মাই স্টুডেন্টস, ইউ নো because let I for this one, so here এই মডিউলটা এই যে দেখো কার্সর দিয়ে যেটা আমি ব্লক করছি রাউন্ড করে দিচ্ছি, এইটা কিন্তু i ধরবো আমরা, সো ইট উইল বি n মাইনাস 1 ইনটু i। খেয়াল করে দেখো, কারণ এটা তো আমাদের i। এখন এটা এই পর্যন্ত করার পরে আমরা এখানে দেখবো এই i এর সাথে রিলেটেড যেগুলো সবগুলো লেফট সাইডে নেওয়ার পরে আমাদের i কমন নিয়ে আমাদের হয়ে যাচ্ছে 1 প্লাস n মাইনাস 1, আর এটা রাইট সাইডে থেকে যাবে। দেখো এই ফর n এখানে কিন্তু sin টু দি পাওয়ার n মাইনাস 2, সো ইজিলি কিন্তু আমরা এখানে এই ডিভাইড করার পর আমরা i এটা পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, পেয়ে যাওয়ার পর দেখো দ্যাট ইজ এই আমরা ফাইনালি পেলাম কি 0 টু পাই বাই 2 ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2 লিমিট হবে sin টু দি পাওয়ার nx dx কে সরাসরি n মাইনাস 1 ডিভাইড বাই n, আর ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2 sin টু দি পাওয়ার n মাইনাস 2 x dx, এটা কিন্তু আমরা পেলে দিস নাম্বার 1। হ্যাঁ, তাই এখন আমাদের ইভেন এবং অড টেস্ট করার জন্য পরবর্তীতে আমাদের প্রুফ করার জন্য আমাদের কি দেখো এখানে পুটিং দ্য ভ্যালু অফ n মাইনাস 2 ইন দ্য প্লেস অফ n, যেখানে n আছে তার পরিবর্তে আমরা n মাইনাস 2 বসিয়ে দেব।
বসিয়ে দিলে কিন্তু আমরা এটা পেয়ে যাই। এখানে দেখো n-1 আছে, n এর পরিবর্তে n- যদি আমরা 2 বসাই তাহলে n-3 হয়ে যাবে এখানে। এখানে n আছে, সো n-2 হয়ে যাবে। আর এখানে n-2 আছে, সো এটা যদি n-2 বসিয়ে দেই it will be n-4। সো এইভাবে আমরা কিন্তু এই 2 নম্বর ইকুয়েশনটা আমরা পেয়ে গেছি। এখন দেখো এখানে এই 3 নম্বর ইকুয়েশনে কি হবে? এখানে তাহলে আমরা এখানে 1 নম্বর থেকে বলতে পারি 1 নম্বরে n-2 এটা, তারপরে এইটার পরিবর্তে এটা ছিল, সো এটা কনভার্ট করলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম। সো ফাইনালি আমরা বলতে পারি যে ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2 লিমিট হলে sin টু দি পাওয়ার nx dx এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এখানে n-1 বাই n ইনটু n-3 ডিভাইড বাই n-2 ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2 sin টু দি পাওয়ার n-4x dx। এটা কিন্তু 3 নম্বর ইকুয়েশন। হ্যাঁ, আমরা এখানে এটা 3 নম্বর ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম। এখন দেখো again from 2 putting the value of n-2 instead of n, এখন কিন্তু আমরা আবার n এর পরিবর্তে বসাচ্ছি কি n-2। যদি n-2 বসাই তাহলে 0 টু পাই বাই 2 এখানে n-2 ছিল, it will be n-4x dx। আর এখানে কিন্তু n- দেখো প্রিভিয়াস এখানে n-5 কেন হচ্ছে? বিকজ এখানে আছে কত, আমাদের এখানে n-2 বসানোর পরে এখানে n-3 আছে, সো n এর প্রতি n-2 বসালে n-5 হয়ে যাবে। এখানে দেখো এই যে 2 নম্বর ইকুয়েশন এখানে, সো এখানে কিন্তু ভ্যালুটা বসাই দেবে n-2, তাহলে n-5 হয়ে যাবে। দেখো এখানে এই যে n-5 আর নিচে ছিল n-2, এখন আবার n-2 n এর পরিবর্তে, সো n-4 হয়ে যাবে। এখন ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2, এখন sin টু দি পাওয়ার n-6 আছে x dx, কারণ এখানে 4 ছিল, n এর পরিবর্তে n-2 বসালে n-6 হয়ে গেছে, এটা dx। তাহলে এখানে কিন্তু ফাইনালি আমরা এখান থেকে এই যে 0 ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2 sin টু দি পাওয়ার nx dx এর পরিবর্তে সমান সমান আমরা পেলাম কি n-1 ডিভাইড বাই n ইনটু n-2 ডিভাইড বাই n-3 ডিভাইড বাই n-2 ইনটু n-5 ডিভাইড বাই n-4 integration 0 to pi by 2 sin to the power n-6x. This is number 4. Already so we found number 1, number 2, number 3, and number 4 equations. So now we have to test for even and odd. Listen, my dear students, it's very easy right now. Even n is even. If n is even, from the case number 4, we get this is say n is even. Even for 2, 4, 6. 8, this is the even number. Here if we put say take this one, finally we found, say here 2, so 2 minus 1, that is 1, it's 2. Look, this is half. Now 2 value এভাবে আমরা 2 now 4 যে এভাবে যদি আমরা ভ্যালুগুলো এখানে বসিয়ে দেই, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব, দেখো এখানে কত পেয়ে যাচ্ছে আমরা জোড় ভ্যালুগুলো বসানোর জন্য n যদি জোড় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে, তারপরে এখানে 3, এখানে 5, এখানে 7 জোড় ভ্যালুর জন্য। ঠিক আছে, জোড় যে ভ্যালুগুলো আছে তাহলে আমরা পেয়ে যাব এইভাবে ভ্যালুগুলো পেয়ে যাব। সো এই সময় যে আমরা এখানে সে এটা যে 0, এখানে হচ্ছে কত আমাদের n মাইনাস সে 2 ছিল, তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের 0 হয়ে যাবে। সো এখানে লাস্টে ফাইনালি আমাদের আসছে কি 0 টু পাই বাই 2 sin টু দি পাওয়ার 0, বিকজ ইভেন নাম্বার বসালেই আমাদের এটা 0 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, dx এটা sin টু দি পাওয়ার 0x মানে sin x টু দি পাওয়ার z, দ্যাট ইজ 1 কে ইন্টিগ্রেশন করলে x হবে। এই দেখো x এর লিমিট বসানো হচ্ছে পাই বাই 2 0, এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি পাই বাই 2 মাইনাস 0, দ্যাট ইজ পাই বাই 2। দেখো এখানে জোড় ভ্যালুগুলো বসাবে এখানে, ঠিক আছে, জোড় ভ্যালুগুলো বসালে কিন্তু এটা হয়ে যাবে। এটা কিন্তু তোমরা ভুল করবে না, জোড় ভ্যালুগুলো বসাবে। ঠিক আছে, জোড় ভ্যালুগুলো বসালেই এটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, জোড় ভ্যালু কি 2, 4, 6, 8, 10, 12, হ্যাঁ 14 ইভেন, এই ইভেন ভ্যালুগুলো বসালে এটা আমরা পেয়ে যাব।
দেন এখানে নাও আমরা এখানে ওয়ার্ড ভ্যালু বসাবো, ঠিক আছে, ওয়ার্ড। তো ওয়ার্ড যদি ভ্যালু বসিয়ে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো ইন্টিগ্রেশন, দেখো 0 to π/2 sin টু দি পাওয়ার nx dx। ওয়ার্ড ভ্যালু বসালে এখানে তুমি n-1 বাই n, এখানে যদি আমরা ওয়ার্ড ভ্যালু বসাই, এখানে যদি আমরা এখন 3 বসিয়ে দিই, 3, হ্যাঁ 3 বসালে আমাদের কি হবে, দেখো এখানে 3 - 1 দ্যাট ইজ কত হবে, 2, এই দেখো 2, আর এন এর বলে এখানে দেখো 3, একটা টেস্ট হয়েছে, বাকিগুলো তোমরা বুঝে নেবে, ঠিক আছে। এই যে আমরা ভ্যালু বসিয়ে দিলাম এখানে 3, ঠিক আছে, 2/3 হলো। এইভাবে কিন্তু তোমাকে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে। ভ্যালু যদি আমরা এই ইভেন নাম্বার একটা এখন এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব, এখানে যদি আমরা 1 আমাদের স্ট্যাটিক ভ্যালু, হয় এখানে 1 দেবো, sin x হয়ে যাবে। তাহলে এখন আমরা এইটা পেলাম। এখন যদি এখানে আমরা এটা ইন্টিগ্রেশন করি, তাহলে ইন্টিগ্রেশন sin x dx মানে মাইনাস cos x। সো মাইনাস cos এর লিমিট হচ্ছে π/2 0। এখন এটা ভ্যালু যদি আমরা বসিয়ে দিই, প্রথমটা 0 হবে, প্লাস 1 হয়ে যাবে। দেখো আপার ভ্যালু বসানো মাইনাস দিয়ে লোয়ার ভ্যালু বসালে আমাদের এখানে cos 0 হয়ে যাবে, তার হচ্ছে 1। তাহলে কিন্তু আমাদের ইভেনের জন্য আমরা ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। এভাবে কিন্তু আমরা পেয়ে যাওয়ার পরে এখন আমরা ফার্দার একটু করি। 0 to π/2 cos টু দি পাওয়ার nx dx, এটার পরিবর্তে কিন্তু আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা π/2 মাইনাস x নিতে পারি। দেখো sin টু দি পাওয়ার n π/2 মাইনাস x dx, হ্যাঁ এটা যদি নেই, দেখো কনভার্ট হয়ে গেল, এটা π/2 তে cos কনভার্ট হয়ে যাবে sin, হ্যাঁ টু দি পাওয়ার nx dx। তার মানে এটার পরিবর্তে আমরা এই মিডল হয়ে এটা আমরা লিখতে পারি। সো I for this equal to this, মানে cos দিয়েও আমরা লিখবো, sin দিয়েও আমরা লিখবো ইনতম। তখন আমরা ইভেনের জন্য আমরা যেটা পেলাম সেটা লিখে দেবো। আর বিকজ sin টু দি পাওয়ার nx dx integration 0 to π/2 sin to the power nx dx equal to 0 to π/2 cos to the power nx dx সেম। সো আমরা ইভেনের জন্য যে কেসটা পেয়েছি সেটা এখানে লিখে দেবো, এবং অডের জন্য যে কেসটা পেয়েছি সেটা আমরা এখানে লিখবো। তাহলে কিন্তু আমাদের এই ওয়েলিও যে ফর্মুলার মাধ্যমে ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের যে প্রুফ, সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম। এখন এই রিলেশনস দিয়ে পরবর্তীতে আমাদের প্রবলেম গুলো সলভ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রবলেম থাকবে আমাদের সামনে, এগুলো আমরা করব। এখন সাইন করেছি, কস করেছি, ফার্দার আমরা অন্য দিয়েও প্রুফ করতে পারি। দেখো এখানে আছে, দেখো এখানে একটা প্রবলেম নাম্বার 1, ইফ in equal to 0 to π/4 10 to the power nx dx, then prove that this, হ্যাঁ hence evaluate I5। দেখো এখানে এখানে যে প্রবলেমটা আমাদের এখানে এখন আছে রাইট নাও, হ্যাঁ গিভেন দিস দ্য প্রবলেম, আমরা এই প্রবলেম ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে আমরা করেছি এই টাইপের প্রবলেম। এই টাইপের প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদেরকে এখানে tan to the power nx, এটার পরিবর্তে tan to the power n - 2x into tan x আমরা নিতে পারি, tan স্কয়ার x আমরা নিতে পারি। তাহলে আমরা কাটাকাটি করার পরে আবার সূচক ইউজ করে tan to the power nx পেয়ে যাব। সো tan স্কয়ার x এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি sec স্কয়ার x - 1 dx। দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে কিন্তু হ্যাঁ এই যে আমরা এটা করলাম, করার পরে এখন এখানে মাল্টিপ্লাই করো tan to the power n - 2x into sec স্কয়ার x dx, আর এই মাইনাস দিয়ে আমরা এটা করে ফেললাম এখানে। দেখো এটা কিন্তু আমরা আগে জানি, এই আমরা যদি tan x কে sec ধরি, tan x এর ডিফারেন্সিয়েশন sec স্কয়ার হয়ে যাবে। সো আমরা কিন্তু ইজিলি লিখতে পারি যে এই sec স্কয়ার কে d tan x, মানে tan x কে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা sec স্কয়ার পেয়েছি, সেটাকে দেখানো হচ্ছে। তার মানে কিন্তু আমরা এখানে এখানে আমরা এই ফর্মুলা করার পরে আমাদের, আর এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি কি, বিকজ আই এন ফর দিস ওয়ান, সো n-2 যেটা হবে, পাওয়ার যেটা হবে সেখানে এটা আমরা লিখে দেবো। এখানে আছে n-2, সো আই এটা কত, বেজে কত হবে, n-2 হয়ে যাবে। দেখো এখানে কিন্তু সরাসরি তাহলে আমরা লিখবো, এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কিন্তু x টু দি পাওয়ার n এর ফর্মুলা ইউজ করব। x টু দি পাওয়ার n ddx হবে x টু দি পাওয়ার n, যদি আমরা এখানে আমরা যদি ফর্মুলা যদি আমরা করি, হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশন যদি আমরা করি, ইন্টিগ্রেশন tan x টু দি পাওয়ার n, তাহলে আমরা লিখি কি x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 ডিভাইড বাই n প্লাস 1। সেই একই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা এখানে tan টু দি পাওয়ার n - 1, এখানে n এখানে ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা পেয়ে গেলাম, বিকজ এটা হবে কি n - 2 প্লাস 1, তাহলে n - 1 হয়ে যাবে। এখানেও ডিভাইড বাই n
-2 + 1। সো ক্যালকুলেশন করলে n-1 আমরা পেয়ে যাবো এখানে। সো এটা আমাদের হয়ে গেল। এখন কিন্তু এখানে ফার্দার যদি আমরা করি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো এটার কিন্তু ক্যালকুলেশন করলে আমরা π/2 মানে 1, ঠিক আছে, আর এটা 0 বসিয়ে 0, এটাও 0। সো এখানে কিন্তু আমরা 1 পেয়ে যাব। এই দেখো আমরা কিন্তু এখানে পেয়ে গেছি 1/n-1, আর রাইট সাইডটা লেফট সাইডে নিতে মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে গেছে। সেকেন্ড পার্ট, এখন কিন্তু আমরা এটা জানি, উই নো দ্যাট in প্লাস in-2 ইকুয়াল টু 1/n-1। এটা কিন্তু নাম্বার 1। এখন n এর পরিবর্তে যদি আমরা যদি ভ্যালু বসাই 5 এবং 3, তো 5 এর ভ্যালু বসালে আমাদের পেয়ে যাবে এটা হচ্ছে i5 প্লাস 5 - 2, দ্যাট ইজ i3 ইকুয়াল টু এই যে 5 - 1 মানে 1/4, নাম্বার 2 ইকুয়েশন। এভাবে যদি 3 বসিয়ে দেই তাহলে আমাদের হয়ে যাবে কত, i3 প্লাস i, এখানে কিন্তু 3 - 2 দ্যাট ইজ 1। হ্যাঁ, এখানে আমরা পেয়ে যাব হাফ। এটা কিন্তু নাম্বার 3 ইকুয়েশনস। তাহলে আমরা যদি নাও in ইকুয়াল টু 0 টু π/4 ইন্টিগ্রেশন এর লিমিট tan টু দি পাওয়ার mx dx এর পরিবর্তে সরাসরি আমরা এখানে যদি 1 বসিয়ে দেই, ঠিক আছে, কারণ কি 1 কেন আমরা বসিয়ে দেবো এখানে, দেখো এখানে আমাদের এটা আছে, এটা পরিবর্তে যদি 1 বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু i1 এবং এটা কিন্তু এটা ইন্টিগ্রেশন tan x, হ্যাঁ, tan x dx। এখানে এটা তো 1 বসলে শুধু tan x হয়ে যাবে। ইন্টিগ্রেশন tan x dx মানে কি, ln sec x, ln sec x। তাহলে আমরা এখানে ln sec x বসে ln sec x এর আমাদের লিমিটটা কি হবে, লিমিটটা হচ্ছে π/4 এবং 0। তাহলে যদি আমরা এখন এখানে এই ভ্যালুটা বসানোর পরে ln sec আপার ভ্যালু বসাচ্ছি, লোয়ার ভ্যালু বসিয়ে দিলাম, তাহলে আমরা ln sec π/4 হচ্ছে √2 আর ওটা 0 হয়ে গেছে। সো ফাইনালি আমরা পেয়ে গেলাম ln √2। এভাবে কিন্তু নাম্বার 3 ইকুয়েশনস থেকে i3 ইকুয়াল টু আমরা জানি এটা হাফ মাইনাস i2। সো i2 এর পরিবর্তে যদি আমরা এখন এই i1 এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেব, i1 মানে ln √2, i5 যখন করব i3 হবে, এই যে কনভার্ট করে i3 ভ্যালু পেয়ে গেছি, i3 এর পরিবর্তে আমরা এখানে এটা বসিয়ে দেব। সো ক্যালকুলেশন করলে ফাইনালি উই ফাউন্ড -1/4 প্লাস ln √2। এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। এই টাইপের প্রবলেম গুলো এইভাবেই আমরা সলভ করতে পারি, ঠিক আছে। এখন এখানে যে প্রবলেমটা আমরা করব, প্রবলেম নাম্বার 2, এখানে হচ্ছে if in equal to this then show that n into in plus 1 plus in minus 2 equal to 1, hence evaluate। দেখো এই ভ্যালুটা আমাদের এখান থেকে আমরা এটা কিভাবে করব। given that i equal to, কিন্তু এখানে দেয়া আছে যে প্রবলেমটা আমাদের দেয়া সেটাই কিন্তু আমাদের given, এটা কিন্তু d থিটা। এখন এখানে আমাদের যেহেতু n+1 এখানে আছে, সো দ্যাট এই জন্য আমরা n এর পরিবর্তে n+1, ঠিক আছে। এই n এর পরিবর্তে যদি n+1 আমরা বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি in+1 ইকুয়াল টু, এই দেখো 0 টু π/4, এখানে কিন্তু tan এর উপরে পাওয়ার ছিল n, এখন কিন্তু এটা হবে n+1, n+1 the part n+1 theta d theta, এটা আমরা এখানে পেয়ে গেছি। এখন কিন্তু according to the previous techniques, previous techniques you have to use these types of complicated integral when you would like to solve, that times you have to use integration by parts. When integration by parts, at that times you have to use you have to make two form by using indices. So take n to the power n+1 theta here. So finally we can take here, say it's 10 to the power n-1 theta into tan square theta. Tan square theta, it means when you use indices, it will be 10 to the power n-1 plus 2, it will be n+1. So we can take tan square theta. What do you mean? Tan square theta means
tan square theta means sec square, we know 1 plus tan square theta equal to sec square theta. So sec tan square theta equal to sec square theta minus 1. দেখো এই যে sec square theta minus 1 আমরা এখান থেকে লিখে দিলাম, এখানে d theta। এখন এটা মাল্টিপ্লাই করব, যে tan to the power n minus 1 theta into sec square theta এখানে লিখছি I minus 1 integration 0 to pi by 4 tan to the power n minus 1 theta d theta, এটা আমরা এখানে পেয়ে গেলাম। যে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে কিন্তু একটা লক্ষণীয় বিষয় যে you have to think in this way, because we are considering the problem in equal to 0 to pi by 4 only, integration 0 to pi by 4 tan to the power n theta d theta. So same things I am going to tell you. This is the power is n minus 1, so it will be in minus 1, nothing else. So here look the same procedure, so sec square theta. If we take the substitution method, if we use the substitution method, you know, when you take the tan theta equal to z, it will be dz dx into sec square theta. Alternative cross multiply, after cross multiplying, you can use this replace. So it will be z to the power n minus 1 d theta. So alternatively we can use in this method, because we are considering tan theta equal to sec square, so d tan theta. So it's the easiest way without using substitutions here. So this is tan to the power n minus 1 plus 1 divided by n minus 1 plus 1. The same method easily. You can use substitution method, but if we use the substitution method, it will be long. It will be long. To avoid the long process, sometimes you can use the easiest process, alternative process, to solve the sum easily and consuming less time. Okay, so look here, from here we get tan to the power n theta divided by n, আর এর লিমিটটা কিন্তু আমরা এখানে লিখছি n/4। এখন তোমরা কি করবে, the same process, একই কথা, যে তোমাকে আগে আপার লিমিটের ভ্যালু বসাতে হবে, মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিটের ভ্যালু বসাতে হবে। সো তুমি এখান থেকে বসাবে কি tan to the power n pi by 4, you know, tan pi by 4 মানে 1045, so it is 1, the 1 by n 0 বসলে এটা 0 হয়ে যাবে, so it is 1 by n simply. Now minus say I 1 minus n minus 1. Now if you take minus I n minus in the left side, then it will be in plus 1 plus in minus, এখানে দেখো তাহলে আমাদের আসছে in minus 1 equal to 1 by n. এখান থেকে cross, after cross multiplying this one, it will be n into in minus 1, n plus 1 plus in minus 1, n কমন নেওয়ার পরে আমরা এটা পেয়ে যাচ্ছি equal to 1. এটা কিন্তু আমাদের একটা প্রুফ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই প্রুফটা ছিল কোথায়, দেখো আমরা একটু ব্যাক করে দেখে আসি আমাদের প্রবলেম। এখানে দেখো এই প্রুফটা কি ছিল, n into in plus 1 plus এখানে in minus 1 equal to 1. সো কিন্তু আমরা এখান থেকে এই যে আমাদের প্রবলেম ছিল সেই প্রবলেম থেকে আমরা কিন্তু এই পার্টটা প্রুফ করে ফেলেছি। এখন এখান থেকে আরো ফাইনালি আমাদের রেস্ট অফ, এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক্সট্রা আর একটা প্রবলেম দেয়, সেখান থেকে ভ্যালু ইভালুয়েট করতে হবে, সেটা আমরা এখন করতে পারবো। দেখো সেকেন্ড পার্ট, উই নো দ্যাট in plus 1 equal to in minus in minus 1। এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে নাম্বার 1 ইকুয়েশনস। এখান থেকে দেখো
আমাদের ভ্যালু যে বসে 7 5 3 1, তাহলে যখন আমরা বসিয়ে দেবো 7, it will be 1/8 equal to 1/7। দেখো এখানে ভেরি ইজি, যেমন 7 বসলে 8 হয়ে যাবে, এখানে 7 হবে, এখানে 6 হয়ে যাবে। দেখো এটা হচ্ছে 2 নম্বর ইকুয়েশন। যখন আমরা 5 বসিয়ে দেব, 5 plus 1 it will be 6, 1/5 minus 1 by এখানে দেখো 4। Number 3, so when we take 3, it will be 3 plus 1 4, 1/3 minus 3 minus 1, it is I2. Now 1, I2 equal to, this is 1 minus I naught. So we are getting number 2, number 3, number 5, number 4, 5. These 4 equations, after putting with the value of n are like 7 5 3 1. Okay, so next আমরা এখান থেকে যখন যাব এটা, তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব তবে এখানে in equal to, এটা কিন্তু আমাদের 0 to pi/4 tan to the power, আচ্ছা n theta d theta। so I not equal to কি হবে আমাদের, I not equal to integration 0 to pi/4, this is the limit of this integrations, then 0 বসলে n to the power tan to the power, এখানে কিন্তু n এর পরিবর্তে আমরা 0 বসাবো, so it will be tan theta to the power 0, মানে tan 0, it is 1। so because we know something to the power 0 equal to 1, so it is 1 d theta। so এখান থেকে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশনস করি হবে x, তারপর লিমিট বসাতে হবে, ইন্টিগ্রেশন হলে x পেয়ে যাব, x to the power, sorry it's not x, it's theta, because it's theta, so theta limit হবে pi/4 to 0, so pi/4 যদি বসিয়ে দিই থিটার ভ্যালু, তাহলে pi/4 minus 0, so it will be finally pi/4। so my dear students, so already so we found I not equal to pi/4। now this is the interesting way, look, if you put here I not, then so you get I4। now if we put the value of I2, you found I4, again you put I4 and the result will be I6, again the same I6, take I6, the value of I6 here, after calculating you will get I8। okay, এখান থেকে কিন্তু এটা এইভাবে কিন্তু আমরা I2 I4 I6 I8 এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব। from that is here, sequentially if we put the value I0 I2 I4 I6, then easily we can find out the value of I2 I4 I6 and I8। okay, now from the slide here say I2 equal to what, I1 minus I0। okay, so if you put the value I0 for pi minus 4, so it is pi minus 4। now I4, I3 minus I2, so I2 equal to 1 minus pi/4, so put the value of I2 1 minus pi/4, after calculating it will be minus 2/3 plus I4। okay, so this same method, very interesting method here, very easy, just value বসানো ছাড়া অন্য কোনো কিছু নেই, just you have to substitute the value in the sequentially order, nothing else। okay, here I6 equal to 1/5 I4, again the same process, you have to value, you have to substitute, you have to take the value of I4 here, then after calculating as you will find out 13/15 minus pi/4, that is after putting the value
if you calculate it by simplifying, the result will be 13 by 15 minus 5 by 4. It's I6. Okay, to find out I8, what will be? 1 by 7 minus I6. So it's a very easy process. You have to substitute the value that is for I6. Okay, so I6 equal to 13 by 15 minus 5 by 4. Okay, put the value 13 by 15 minus 5 by 4 here and then calculate. Uh, then calculate. Okay, after that is calculating, the result will be 5 by 4 minus 76 by 105. Okay, now it's 105. The আমাদেরকে এখানে দ্যাট ইজ আমাদের I8 বের করার প্রয়োজন ছিল। দেখো আমরা I8 কিন্তু দেখো এখানে প্রবলেম তুমি দেখো যে I8 আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা কত? This is tan to the power 8 theta, it means I8. Okay, সো আমরা এখান থেকে কিন্তু এই ভ্যালুটা ইভালুয়েট করতে পেরেছি। So my dear students, আমি after finishing this one, I would like to repeat the Wallis formula. Here I'd like to discuss. My dear students, 2 4 হয়েছে কিভাবে? This is what value? What means 1, 3, 5, 7, 9. Okay, so 2 by 3 কেন হলো? কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু আমাদের এই ভ্যালুগুলো এই ভ্যালুটা পাচ্ছি যখন আমি এখানে 3 বসিয়ে দেবো when we check 3 for n, 3 is the odd number, then এটা কিন্তু আমাদের হয়েছে 2 by 3, then আমরা কি বসাবো? এরপর 3 নেওয়া হলো, 3 পরের ভ্যালুটা কত? 5. ওকে, চেক 5, 5 minus 1, that is 4. এই দেখো এখানে 4, আর এখানে কি এই যে 5 এখানে, দেন 3 নেওয়া হয়েছে, 5 নেওয়া হয়ে গেল, এখন আমরা 7 নিব। ওকে, নাও টেক 7, so 7 here, it is 7 minus 1, that is 6, দেখো 6 by 7. সো আমি এটা বলতে চাই যে অনেক স্টুডেন্টস এখানে এসে ভ্যালুটা বসাতে পারে না, তারা বুঝতেই পারে না। সো এটাকে খেয়াল করার চেষ্টা করবে যে কিভাবে এটা করতে হয়। আমরা এখানে কেন 1 দিয়ে স্টার্ট 1 কেন আমাদের এখানে স্টার্ট করি নাই? বিকজ 1 যদি নেই তাহলে এটা কত হবে? দেখো 1 minus 1, 0, সব ভ্যালুগুলো কি হয়ে যাবে আমাদের 0। টু অ্যাভয়েড 0 we are starting from 3. Okay, now this is for odd cases. For even, here n minus 1 divided by n. Okay, we check from 2, the 2 minus 1, that is 1, 1 by 2, there go, take 1 by 2. Now here 2 এর পরে কত হবে? odd number, even number, it will be 4. So 4 minus 1, 4 minus 1, it is 3. Here 4. Again 6. 6 here, 6 minus 1, 5. 8. 8 minus 1, it is 7. So easily এই প্লেসগুলো অনেক স্টুডেন্টসরা এটা ভ্যালু কিভাবে বসাতে হবে, ঠিক আছে, সেটাই তারা বুঝতে পারে না।
সো সিনসিয়ারলি তোমাদেরকে বুঝতে হবে প্রত্যেকটা পয়েন্টস একবার করে। যদি তুমি বেসিক আইডিয়াটা তোমার যদি থাকে, তাহলে তোমার প্রবলেম যতই তুমি অনেকদিন করো না কেন, ভুলে গেলেও তুমি যখনই আবার প্র্যাকটিস করবে, তোমার বেসিক আইডিয়াটা তোমাকে আবার হেল্প করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড এনি টাইপস অফ প্রবলেম। ওকে, সো এইভাবে কিন্তু আমরা এখান থেকে সিরিজটা আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি। আমি যেটা বলতে চাই যে তোমাদেরকে যখন এই প্রবলেমগুলো করবে, তখন চিন্তা করবে যে কোনো কিছু না বুঝে মুখস্থ করবে না। অনেক স্টুডেন্ট দেখেছি জাস্ট ওইটা বোঝে নাই, ওই লাইনটা মুখস্থ করে ফেলছে। সো you should avoid the policy. Try to understand. If you not able to understand perfectly, if you're not capable to understand these things, okay, contact others. Somebody will help you. Okay. So আমরা এইভাবেই ডেফিনিট ইন্টিগ্রালকে রিডাকশন ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা এটা এখান থেকে এই টাইপের প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করতে পারি। ওকে, সো থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার।